بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ریڈیو میں خوش آمدید۔ میرا نام تمنا ہے۔ میرے والد صاحب اس دنیا میں نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے بہن بھائی تھے۔ میرے والد صاحب کو بچے پیدا کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ بیٹے کی خواہش میں بیٹیاں پیدا کرتے گئے، لیکن جب ان کا بیٹا اس دنیا میں آیا تو وہ اس دنیا سے جا چکے تھے۔ اب میری 7 بہنیں تھیں اور ایک بھائی تھا، لیکن وہ بہت ہی زیادہ چھوٹا تھا۔ میں زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، لیکن محلے کے ایک پرانے اسکول میں استانی کی جاب کرتی تھی۔ باقی میرا اور کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا۔ میری امی گھر میں کپڑے سیا کرتی تھی، ہمارا اپنا گھر نہیں تھا۔ ایک ٹائم کا کھانا ہوتا تو دوسرے ٹائم کا نہیں ہوتا۔ بہت زیادہ پریشان رہتی کیونکہ میرے سے 2 چھوٹی بہنیں جوان ہو گئی تھی۔ باقی کی عمر تو کم تھی، لیکن وہ بھی ہمارے جتنی ہی لگتی، اور میری اپنی شادی کی عمر ہو چکی تھی۔ میں جس اسکول میں پڑھاتی تھی یہ بہت ہی زیادہ پرانا تھا۔ یہاں یہ سہولیات نہیں تھی۔ سنا تھا کہ یہاں پر پہلے پولیس کی کوئی چوکی تھی جب انڈیا اور پاکستان تقسیم نہیں ہوئے تھے، یہ اس زمانے کی بات ہے۔ ان کے پاس زیادہ وسائل نہیں تھے اور اسکول پر 1 روپیہ بھی نہیں لگایا جاتا تھا۔ کبھی کسی کلاس کی چھت ٹوٹ جاتی تو کبھی کسی کلاس میں سے پانی نکلنا شروع ہو جاتا۔ یہاں کے بڑے بڑے درخت لگے تھے جن کے نیچے بٹھا کر بچوں کو تعلیم دی جاتی، اسی لیے یہ لوگ ہمیں زیادہ پیسے بھی نہیں دیتے تھے۔ لیکن آج کل BA پاس لڑکی کو کوئی بھی اچھی نوکری نہیں ملتی تھی، اسی لیے میں چپ چاپ یہی کام کرتی رہتی۔ اسکول میں بڑی کلاس کو بھی پڑھایا کرتی تھی، لیکن چھوٹی کلاس بھی تھی جس میں ایک کلاس میں ایک بچہ پڑھتا تھا۔ اس کا نام جابر تھا۔ وہ عجیب طرح کا بچہ تھا اور اپنی حرکتوں کی وجہ سے پورے اسکول میں مشہور تھا، کیونکہ وہ بات نہیں کرتا تھا۔ اس کی ماں نے اسے جب یہاں داخل کروایا تھا تو اس نے بتایا تھا کہ یہ بول سکتا ہے۔ پہلے تو ہمیں یہی لگا کہ شاید یہ بے زبان ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ بات کر سکتا تھا لیکن بولتا نہیں تھا۔ اس کی عمر 7 سال ہو گئی۔ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ اس کی آنکھوں کا کلر ایسا تھا جیسے میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ نہ تو اسے نیلا کہا جا سکتا تھا اور نہ ہی سرمئی۔ بہت ہی خوبصورت بچہ تھا۔ نہ تو کسی کے ساتھ کھیلتا، نہ کسی کے ساتھ بیٹھ کر کوئی چیز کھاتا، بس اپنی دنیا میں مصروف رہتا۔ لیکن جب پیپر ہوتے تو اس کے نمبر تو آ جاتے کہ وہ پاس ہو جاتا۔ پڑھائی کے معاملے میں وہ اس لحاظ سے بھی برا تھا کیونکہ جب ہم اسے کہتے کہ سبق سناؤ تو آگے سے کچھ بولتا ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ لکھ کر بھی نہیں دکھاتا تھا، لیکن پیپر میں اس کے اچھے نمبر آ جایا کرتے۔ کبھی تو وہ ایسے دیکھتا جیسے بچہ نہیں، کوئی بہت ہی سمجھدار اور سنجیدہ آدمی تھا۔ ایک دن میں کھانا کھا رہی تھی، بریک کا وقت تھا، جب میں نے اسے ایک درخت کے نیچے بیٹھے دیکھا۔ میں نے اسے دور سے دیکھا، وہ بچوں کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے تو ایسے لگا کہ شاید اسے بھوک لگی ہے، وہ کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھ رہا ہے، کیونکہ میں نے اسے بھی کبھی کچھ کھاتے نہیں دیکھا تھا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ کوئی چیز لے کر کھاتا، یا اس کی ماں اسے کھانے کے لیے کوئی چیز دیتی۔ ویسے بھی اس کے کپڑے تو ہمیشہ صاف ستھرے ہوتے۔ وہ غریب ضرور تھا لیکن گندا نہیں تھا۔ میں اس کی طرف جانے لگی تو میری ایک دوست نے کہا کہ رہنے دو، کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بچہ ہم سب کی سمجھ سے باہر ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں، شاید اسے بھوک لگی ہے۔ میں اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے بات کرنے کی بہت کوشش کی کہ اس کے سامنے کھانا بھی رکھا، لیکن اس نے کھانا نہیں کھایا۔ پتہ نہیں، شاید میری فطرت بھی ایسی تھی کہ جس کام سے انسان کو منع کیا جاتا وہی کرتا۔ میں بھی بار بار اس بچے کی طرف متوجہ ہوتی، اس کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی، کیونکہ باقی بچے بھی اس پر ہاتھ اٹھاتے اور اسے بہت زیادہ تنگ کرتے۔ اس کے ساتھ کوئی کھیلتا بھی نہیں تھا۔ ایک دن بہت تیز بارش ہونے لگی، اتنا تیز طوفان ہم نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ اس عمارت کا کوئی بھروسہ نہیں تھا۔ میں نے ساتھی ٹیچرز کو کہا کہ بچوں کو لے کر کسی ایسی جگہ چلی جائے جو بالکل محفوظ ہو۔ انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ سارے بچوں کو ایک جگہ جمع کر لیا، کیونکہ یہ عمارت تو بہت زیادہ پرانی تھی۔ میں نے دیکھا تو وہ بچہ وہاں موجود نہیں تھا۔ پھر میری نظر پڑی تو میں حیران رہ گئی۔ وہ ایک درخت کے نیچے کھڑا تھا۔ بارش اتنی تیز تھی کہ وہ آگے نہیں آ پا رہا تھا، اور اسے آگے آنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ میں نے کہا کہ میں اس کو لے کر آتی ہوں، جبکہ مجھے ایک سہیلی نے روکا۔ اس نے کہا کہ بارش بہت تیز ہے۔ میں نے کہا اسی لیے تو میں جا رہی ہوں، نہیں تو وہ بچہ یہاں پر کیسے آئے گا۔
میں اس کی طرف گئی، میں نے مشکل سے اسے وہاں سے پکڑا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس آنے لگی، اسے آگے بھیج دیا۔ لیکن اچانک بہت تیز طوفان چلا اور درخت کا ایک تنا اڑ کر میری طرف آیا۔ اس کے بعد مجھے نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا۔ میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھی۔ میری ماں سر پکڑ کر بیٹھی تھی، میری بہنیں کافی پریشان تھی۔ میرے اسکول کے پرنسپل اور ایک ٹیچر بھی وہیں پر موجود تھے۔ مجھ سے میرا پاؤں نہیں لایا جا رہا تھا۔ میری ماں نے فوراً کہا کہ بیٹی کیسی ہے تو، ٹھیک تو ہے؟ وہ بہت زیادہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ میں ٹھیک ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ڈاکٹر آیا، اس نے چیک اپ کیا۔ میں نے کہا کیا ہوا مجھے؟ تو ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کی دائیں ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، کیونکہ لکڑی کا ایک بہت بڑا تنا آپ کی ٹانگ کے اوپر گر گیا تھا، اور ہمیں فی الحال تو نہیں معلوم کہ آپ پھر سے چل پائیں گی یا نہیں، لیکن ہڈی 2 جگہ سے ٹوٹی ہے، اس لیے آپ کو آرام کرنا ہوگا اور اپنا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ یہ خبر میرے لیے بری تھی کہ کیا میں معذور ہو گئی تھی۔ میں نے بھی رونا شروع کر دیا۔ میری ماں نے مجھے تسلی دی۔ پرنسپل نے میرا سارا خرچہ ادا کر دیا، لیکن اس سے زیادہ تو وہ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ جب میری تھوڑی طبیعت بحال ہوئی تو میں نے اپنی دوست سے پوچھا کہ وہ بچہ کیسا ہے۔ میری دوست نے کہا کہ وہ بچہ بالکل ٹھیک ہے، اپنے گھر چلا گیا تھا۔ تم نے اس کے لیے اپنی ساری زندگی برباد کر لی۔ میری دوست مجھ پر غصہ کرنے لگی۔ میری ماں نے کہا کہ کون سا بچہ تھا؟ میں نے اپنے دوست کو اشارہ کیا کہ میری ماں کو نہ بتانا، لیکن اس نے ساری کہانی میری ماں کو سنا دی کہ اس کا بچانے کے لیے چلی گئی تھی اور اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو گیا، ورنہ اتنے خراب موسم میں وہاں پر جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے ہم بچوں کو پڑھاتے ہیں، ان کی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، لیکن یہ کہاں لکھا ہے کہ ان کے لیے اپنی زندگی برباد کر لیں؟ میری ماں نے کہا آج کل تو بھلائی کا زمانہ ہی نہیں ہے، میں بھی ماں ہوں، تمہیں بچانا چاہتی ہوں، سمجھ سکتی ہوں کہ تم ایک اچھی انسان ہو۔ میری دوست نے کہا یہ سب ٹھیک ہے، پر اس کے دل میں نہ جانے کہاں سے اتنا رحم آ گیا کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے۔ اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں چل پائے گی یا نہیں، کیا ہوگا مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مجھے اپنے کیے پر کوئی افسوس نہیں تھا، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا تھا، لیکن جو میرے ساتھ ہو گیا تھا اس پر بھی مجھے بہت افسوس ہوا۔ میں کچھ دن ہسپتال میں ہی رہی، اس کے بعد مجھے گھر بھیج دیا گیا۔ جب میں دوبارہ چیک اپ کرنے گئی تو ڈاکٹر نے کہا کہ اب کبھی بھی چل نہیں پائیں گی۔ ڈاکٹر نے تو اتنا بھی نہیں کہا کہ آپ چھڑی کی مدد سے چل سکتی ہیں، انہوں نے تو بس یہی کہا کہ اب آپ کی ساری زندگی ویل چیئر پر ہی گزرے گی، کیونکہ ہڈی 2 جگہ سے ٹوٹی ہے اور بہت بری طرح سے ٹوٹی ہے۔ میں اپنی بہنوں اور اپنی امی کے سامنے اپنے آپ کو بہت مضبوط ثابت کر رہی تھی، لیکن اصل میں بہت زیادہ پریشان تھی۔ میرے ساتھ بہت برا حادثہ ہو گیا تھا، ابھی تک یقین نہیں ہو رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے۔ مجھے اس گھر میں 1 مہینہ ہو گیا تھا۔ ہمارے پرنسپل نے اتنا کرم کیا کہ 1 مہینے کی تنخواہ دے دی تھی، لیکن اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ ان کا یہ اسکول گورنمنٹ کا نہیں تھا اور اس نے اس عمارت پر قبضہ کر کے یہاں یہ اسکول بنایا تھا۔ اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے، کہ اس کے اپنے ہزاروں مسئلے تھے۔ گھر میں بھی جو پیسے تھے وہ میرے علاج پر خرچ ہو گئے اور اب گھر کا راشن بھی ختم ہو گیا۔ کبھی کبھی کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جن میں انسان کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے اور وہ بیچ کے اپنا گزارا کر لیتا ہے، لیکن اب حالات ایسے تھے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ صرف کہنے کی بات نہیں تھی، ہمارے پاس اب گھر کے سامان کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا، اور گھر کا سامان اگر ہم بیچ دیتے تو ہم مزید تنگی میں آ جاتے۔ اس سامان کو بیچ کے جتنے پیسے آنے تھے اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا تھا اور ہمارا سامان بھی ختم ہو جاتا۔ لیکن جب اور کوئی چارہ نہیں رہا تو میں نے کہا کہ وہ گھر کا پنکھا بیچ دیں، گرمی میں باہر سو جایا کریں گے۔ کچھ دوستوں سے ادھار بھی لیا، لیکن وہ کون سی کوئی بہت زیادہ امیر تھی، وہ بھی میری طرح کے غریب خاندان سے ہی تھی۔ ان کے تو اپنے ہزاروں مسئلے تھے، میں ان سے کتنے پیسے لے سکتی تھی؟ پھر بھی انہوں نے میری مدد کی، لیکن اب دوبارہ مدد مانگتے ہوئے شرم آتی تھی۔ امی کے پاس بھی کپڑوں کا کام آنا بند ہو گیا، کیونکہ یہ شادی کا سیزن بھی نہیں تھا۔ اب امی کی نظر بھی خراب ہو گئی تھی، پھر بھی جو تھوڑے بہت پیسے آتے اس سے 1 ٹائم کا کھانا کھا لیتے تھے۔ میں نے امی سے کہا کہ میں پھر سے نوکری کروں گی، اگر میں ویل چیئر پر بیٹھی ہوں تو کیا ہوا، میں بچوں کو تو پڑھا سکتی ہوں۔ میری ماں نے کہا کہ ابھی تک تو تم ٹھیک بھی نہیں ہوئی اور تجھے پھر سے کام کرنے ہیں۔
हम इतने जालिम नहीं हैं, कर लेंगे कुछ न कुछ, कोई भी भूखा नहीं सोता, कुछ न कुछ हो जाएगा। मैंने कहा कि ऐसी बात नहीं है, हज़ारों लोग हैं जो भूखे सोते हैं और भूख से मर भी जाते हैं, खुदकुशी भी कर लेते हैं, अपने बच्चे भी बेच देते हैं। ये ज़माना बड़ा ख़राब है, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, हमें किसी से भी उधार नहीं लेना। हमारे रिश्तेदार भी हम पर नज़रें गाड़े बैठे हैं कि हमारे साथ कुछ बुरा हो और उनको तालियां बजाने का मौका मिल जाए। मैंने ऐसी बात की, मुझे यकीन था कि वो मुझे फिर से नौकरी पर रख लेंगे, क्योंकि मैं व्हील चेयर पर बैठकर बच्चों को भी पढ़ा सकती थी। उसमें ऐसा कोई मसला नहीं था, अगर मसला था तो मेरे लिए, उनके लिए तो नहीं था। लेकिन जब मैं स्कूल गई तो मुझे पता चला कि मेरी जगह किसी और को रख लिया गया है। मैंने उनसे बात की कि मैं 4 साल से पढ़ा रही हूँ, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये मेरी नौकरी थी, क्या और कोई नौकरी नहीं है? उन्होंने कहा कि जगह खाली नहीं है, तुम्हारी जगह तो हमने किसी और को दे दी, क्योंकि हमारा नुकसान हो रहा था, इसलिए बहुत माजरत। प्रिंसिपल ने कहा और ये साबित किया कि वो खुद ही बहुत मजबूर है और जिस लड़की को रखा गया है वो मुझसे कम पैसे ले रही है, जबकि मुझे मेरी दोस्त ने बताया कि वो झूठ बोल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, वो उस लड़की को ज़्यादा पैसे दे रहा है, लेकिन वो उसका रिश्तेदार है, इसीलिए उसने उसे नौकरी दी है। और तुम्हारे बारे में वो क्या सोचेगा, तुम उसकी कुछ लगती तो नहीं हो ना। ये सुनकर मेरा दिल बहुत दुखा। इधर उधर की और भी स्कूल थे, पर उनमें जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि पहले ही जाकर देख चुकी थी। ये वाला स्कूल बाकियों से किधरे ज़्यादा पैसे दे रहा था। फिर भी मैंने मजबूरी के तहत एक और स्कूल में बात की, उन्होंने मेरी बात मान ली। ये लोग महीने का सिर्फ 3,000 रुपया दे रहे थे। अगर मेरी माँ को पता चलता कि सिर्फ 3,000 रुपये के लिए इतनी तंगी बर्दाश्त करूँगी, रोज़ जाऊँगी, बच्चों को भी पढ़ाऊँगी, तो वह कभी हाँ ना कहती। इसलिए मैंने झूठ बोल दिया कि ये लोग 5,000 रुपये दे रहे हैं। वैसे तो 5,000 भी कम था, पर मैंने झूठ बोल दिया, जबकि खुद बहुत परेशान थी। पर 2-4 दिन के बाद ही वहाँ पर मैं बेहोश हो गई और काफ़ी मसला बन गया। एम्बुलेंस को बुलाना पड़ा, मुझे डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा। स्कूल वालों ने माजरत कर ली, उन्होंने कहा कि पहले आप अपनी सेहत पर ध्यान दें, उसके बाद नौकरी पर आ सकती हैं। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम अपना टाइम आपके पीछे ज़ाया करें। मैं घर आकर सोचने लगी कि किसी की जान बचाने की इतनी बड़ी सज़ा मिली मुझे। अगर मैं उस बच्चे की जान नहीं बचाती तो वहीं खड़ा रहता, वो दरख्त का तना उस बच्चे को ही लग जाता और मेरी तो सिर्फ टांग टूट गई थी, लेकिन वो छोटा बच्चा, शायद उसकी जान भी चली जाती। मैं बहुत परेशान थी, अपने कमरे में बैठी थी। इस घर में एक ही पंखा था, वो भी बेच दिया, इसीलिए खिड़की खोल रखी थी। ये घर भी इतना पुराना था कि खिड़की भी तकरीबन ज़मीन से लगी थी। जहाँ से कुछ देर बाद हवा आती, दोनों पर्दे हिल जाते और बाहर का मंजर नज़र आता। बाहर अंधेरा था और किसी के घर की लाइट जल रही थी। अचानक से तेज़ हवा आई, पर्दे पूरी तरह से उड़ गए। मैंने ऐसा मंजर देखा कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मैं बुरी तरह से डर गई, उठकर वहाँ नहीं जा सकती थी, इसलिए बहनों को आवाज़ देना शुरू कर दी। वो भी मेरी आवाज़ सुनकर परेशान हो गई। उन्होंने कहा कि क्या हो गया? मैंने कहा कि कोई है, कोई खड़ा है, मैंने अभी देखा है। उन्होंने फ़ौरन बाहर झांका तो बाहर कोई भी नहीं था। मेरी बहन ने कहा कि यहाँ पर कोई भी नहीं होता, गली बिल्कुल सुनसान होती है, क्या हो गया आपको? मैंने कहा कि मैंने देखा है किसी को। उन्होंने कहा किसको देखा है? मैंने कहा बच्चे को। मेरी बहन ने कहा कि आप क्यों हमें डरा रही हैं? मैंने कहा कि मैं डरा नहीं रही हूँ, मैं उस बच्चे को जानती हूँ, वो मेरे स्कूल में पढ़ता था। ये वही बच्चा है जिसको बचाने की वजह से मेरा ये हाल हुआ। मेरी बहन ने कहा कि शायद वो बच्चा आपके दिमाग पर सवार है, क्योंकि आप हमेशा उसी के बारे में सोचती रहती हैं, क्योंकि उसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। मैंने कहा कि उसकी वजह से नहीं हुआ, उसके लिए ये सब कुछ हुआ है, लेकिन मुझे कोई अफसोस नहीं है। मेरी बहन ने कहा कि आप आराम करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब कुछ ठीक क्या होना था, आज हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। थोड़ी देर बाद ऐसा लगने लगा कि कोई बाहर खड़ा है। मैंने अपनी बहन को बुलाया और खिड़की बंद करवा दी, जबकि गर्मी काफ़ी थी। मैंने अपना सर बेड की टेक से टिकाए छत की तरफ देखा। थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर ली। जब सामने देखा तो कदमों तले से ज़मीन निकल गई। वो बच्चा मेरे कमरे में बैठा हुआ था। मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई।
वो अंदर कैसे आया? फिर मेरे दिमाग में ये बात आई कि शायद खिड़की से अंदर आ गया होगा और मेरा ध्यान नहीं गया होगा। क्या कर रहे हो यहाँ? वो मुझे चुपचाप देख रहा था। मैं उसे अच्छी तरह जानती थी और वो भी जानता था शायद वो उस दिन के हवाले से मुझसे कोई बात करने के लिए आया था। लेकिन उसने मुझसे क्या बात करनी थी? मैंने कहा कि इस टाइम कैसे आ गए, वो भी अकेले? तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें भेज दिया? तुम्हें डर नहीं लगता? बाहर कितना अंधेरा है, लाइट भी जाने वाली है। वो कोई जवाब नहीं दे रहा था। मैंने कहा कि क्या बात है जाबिर, क्यों जवाब नहीं देते? मैंने किस बेबसी से कहा था वो ये नहीं समझ सकता था। मैंने उसको कितनी दफ़ा बुलाने की कोशिश की। जब मैं उसको उस दिन बचाने जा रही थी तब मैंने उससे पहले इशारा किया था कि वो किसी तरह यहाँ पर आ जाए, लेकिन वो नहीं आया था। अब तो मुझे लगने लगा कि उसकी ये खामोशी ही मुझे इस हाल पर ले आई है। मैंने बेबसी से अपना सर पकड़ लिया और सोचने लगी कि थोड़ी देर बाद अपनी बहन को कहती हूँ कि दरवाज़ा खोल दे और इसे कहे कि यहाँ से चला जाए, क्योंकि अगर हम इससे पूछते कि इसका घर कहाँ है तो इसने इस बात का भी जवाब नहीं देना था। हमारे घर में तो कोई भी नहीं था जिसके साथ मैं उसे उसके घर पहुँचा सकती। हमारे घर में सिर्फ औरतें थी। मेरा अपना भाई उससे भी ज़्यादा छोटा था। अचानक उसने अपना हाथ मेरी टांग पर रखा, मेरी तरफ देखा। शायद ये कहना चाह रहा था कि इसके लिए शर्मिंदा हूँ। उसकी आंखों में आंसू भी थे। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, जो किस्मत में होता है वही होता है। उसने इस बात का भी जवाब नहीं दिया और खुद ही उठकर खिड़की खोली। मैंने कहा, कहाँ जा रहे हो तुम? दरवाजे से चले जाओ, यहाँ से जाने की क्या ज़रूरत है? देखो मैं वहाँ तक नहीं आ सकती। तुम ये सब क्या कर रहे हो? तुम ऐसी हरकतें क्यों करते हो? लेकिन उसने मेरी बात नहीं सुनी। उसने खिड़की खोली और वहाँ से बाहर चला गया। मैं सोचने लगी कि जिस तरह आया है शायद इसी तरह वापस भी चला जाएगा। हो सकता है कि इसका घर करीब हो, कम से कम इतना तो करीब होगा कि वो पैदल आ गया। पर मुझे उसकी फिक्र हो रही थी। वो वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद मैंने सामने का मंजर देखा तो हैरान रह गई। जिस जगह बिस्तर के ऊपर मैंने उसे बिठाया था उस पर कुछ पैसे पड़े थे। ये नोट थे जिनको एक रबड़ की मदद से लपेटा गया था और काफ़ी मोटे लग रहे थे। मैं हैरान रह गई और मैंने ये पैसे उठाए तो ये तो 1000 रुपये थे। ऐसा लगता था किसी ने जमा किए। शायद उस बच्चे ने खुद ही जमा किए थे और वो अपने पैसे मुझे देकर चला गया। शुक्र है, लेकिन मैं ये पैसे नहीं रख सकती थी। रात बड़ी मुश्किल से गुजरी। सुबह अपनी दोस्त को फ़ोन किया और पूछा कि वो जाबिर नाम का लड़का स्कूल आया है। दरअसल मैं ये भी जानना चाह रही थी कि रात को खैर खैरियत से अपने घर पहुंच गया था। उसने कहा कि वो तो काफ़ी दिन से स्कूल नहीं आ रहा, जब से तुम्हारे साथ हादसा हुआ है उसके बाद से वो स्कूल ही नहीं आया। शायद उसके माँ बाप ने उसे स्कूल से हटा लिया है और किसी और स्कूल में दाखिल करवा दिया है। मैंने कहा कि अच्छा। मैंने कहा कि मुझे पता तो करके बताओ कि उसका घर किधर है। उसके घर का कोई पता वगैरह होगा जो स्कूल में लिखा हुआ होगा। उसने कहा कि मैं तुम्हें थोड़ी देर तक पता करवा कर बता देती हूँ। मैंने कहा ठीक है, पर उसने कहा कि तुमने क्या करना है? इसकी वजह से तुम्हारा क्या हाल हो गया? अब क्या तुमने उसके घर जाना है? मैंने कहा कि नहीं यार, मुझे कोई काम है। जब काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें बता दूंगी, बस तुम मुझे बता दो। उसने कहा कि ठीक है और मुझे पता बता दिया। थोड़ी देर बाद उसने मुझे एड्रेस भेज दिया और मेरे पास एड्रेस आ गया। मैंने अपनी अम्मी को कहा कि मुझे कहीं जाना है और अपनी बहन को भी कहा कि वो मेरे साथ चलें। अम्मी ने कहा कि वो तो ठीक है, लेकिन घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। मैंने कहा कि अल्लाह खैर करेगा। मैंने अपने दिमाग में ये सोचा जो मेरे पास फ़ोन है मैं वो बेच दूंगी। वैसे भी इस घर में सिर्फ मेरे पास फ़ोन ही था और हम अकेली औरतें थी। हमारे पास फ़ोन होना चाहिए था कि कभी हमारे घर में कोई मुसीबत होती तो पुलिस को तो बुला सकते। इसीलिए तो अभी तक कितने बुरे हालात होने के बावजूद मैंने अपना फ़ोन नहीं बेचा था। पर अम्मी को तसल्ली दी थी तो ये सोच कर ही दी थी कि फ़ोन बेच दूंगी। अपनी बहन के साथ मैं उस पते पर चली गई। ये पता तो यहाँ से बहुत दूर था, लेकिन साथ वालों के घर में रिक्शा था। वो हमसाए थे, हमारे हालात से वाकिफ़ थे। उन्होंने कहा कि पैसे नहीं लेंगे और मुझे इस पते पर छोड़ आएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जब वापस आना हुआ तो हमें फ़ोन कर दीजिएगा।
انہوں نے ہمیں محلے میں چھوڑ دیا۔ مجھے مکان نمبر کا پتہ تھا۔ میری بہن ویل چیئر پر مجھے اپنے ساتھ لے کر جا رہی تھی۔ آج بہت زیادہ گرمی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ کہاں جا رہی ہیں، بتائیں تو صحیح۔ میں نے کہا کہ ضروری کام ہے، تمہیں بتا دوں گی۔ مکان نمبر پر پہنچے اور دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ کافی پرانا سا گھر لگ رہا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ لوگ واقعی زیادہ غریب ہیں، پھر بھی اس نے مجھے اتنے سارے پیسے دے دیے۔ اس کا مطلب یہ پیسے جمع کرنے میں تو اس نے سالوں لگائے ہوں گے۔ میں یہ پیسے نہیں رکھ سکتی تھی۔ میں وہ پیسے واپس کرنے کے لیے آئی تھی۔ وہ بچہ تھا، کوئی بات سمجھتا نہیں تھا۔ سوچا تھا اس کی ماں کو واپس کر دوں گی، لیکن کوئی دروازہ ہی نہیں کھول رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی وہاں سے گزرا اور اس نے کہا کہ بہن، آپ کو کس سے ملنا ہے؟ میں نے کہا کہ گھر میں جو رہتے ہیں ان سے ملنا ہے۔ وہ پتہ بھی دکھایا۔ اس نے کہا کہ پتہ تو یہی ہے، لیکن اس گھر میں تو کوئی بھی نہیں رہتا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ لوگ یہاں پر رہتے تھے، اس کے بعد گھر بدل لیا ہوگا، کیونکہ غریب لوگ ہیں تو کرائے کے گھر پر ہی رہتے ہوں گے۔ میں نے کہا کہ کیا یہ کرائے کا گھر ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، یہ کرائے کا گھر نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ جو لوگ یہاں رہتے تھے وہ کہاں چلے گئے؟ یہ محلے دار لگ رہا تھا، شاید اس کو پتہ ہی ہوگا۔ اس نے کہا کہ یہاں پر تو کوئی بھی نہیں رہتا، اس گھر کے پاس سے بھی کوئی نہیں گزرتا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ اس گھر کو آسیب زدہ مانا جاتا ہے، اسی لیے اس کے پاس سے کوئی نہیں گزرتا۔ اس کا مالک بھی باہر کے ملک چلا گیا ہے، اور یہ گھر تو نہ جانے کتنے سال سے بند ہے۔ میری اسی محلے میں کریانے کی دکان ہے، اسی لیے میں جانتا ہوں۔ میری بہن نے کہا کہ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، جب اس گھر میں کوئی نہیں جاتا تو ہم اس کا دروازہ کیوں بجا رہے ہیں؟ کہیں ہمارے پیچھے کوئی چیز ہی نہ لگ جائے۔ میں نے دکان والے سے کہا کہ اچھا، آپ ہماری مدد کر سکتے ہیں؟ یہاں کوئی جابر عالم نام کا بچہ رہتا ہے، اس کے باپ کا نام محمد عالم ہے اور بچے کا نام جابر ہے۔ 7 سال کا بچہ ہے، بہت ہی خوبصورت ہے اور نیلے کلر کی آنکھیں ہیں۔ اس آدمی نے کہا کہ بچے کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن عالم نام کا آدمی تو اسی گھر میں رہتا تھا، لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اور اس کی تو یہاں پر کہانیاں مشہور ہیں۔ اس نے اس گھر میں آصف کو دیکھا تھا اور یہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا، ایک دن اس کی لاش یہاں سے ملی تھی۔ میں تو حیران ہو رہی تھی، لیکن میری بہن کو ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب ہے؟ وہ اس گھر میں اکیلا رہتا تھا، لیکن یہاں سے کسی عورت کی بھی آواز آتی تھی، ہمیشہ جھگڑا کرنے کی آوازیں آتی رہتی تھی۔ وہ آدمی بہت زیادہ خاموش رہتا تھا، محلے میں کسی سے بھی کوئی بات نہیں کرتا تھا، اپنی دنیا میں مصروف رہتا تھا۔ وہ عورت بھی مر گئی تھی، پھر نہ جانے کتنے دن تک گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا۔ عجیب حرکتیں تھی اس کی بھی، کبھی کبھی اس کے گھر سے چلانے کی آوازیں آنے لگتی تھی۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا مسئلہ تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ اکیلا رہتا ہے اس لیے پاگل ہو گیا ہے، اور ایک دن اس کے گھر سے اس کی لاش ملی تھی۔ پولیس اس نتیجے پر پہنچی تھی کہ اس نے خودکشی کر لی ہے۔ اس کے بعد بھی لوگوں کو اس گھر سے اس کی آوازیں آتی تھی، اسی لیے یہ گھر ایسے پڑا ہے، یہاں کوئی بھی رہتا نہیں ہے۔ اور اس نام کے بچے کا تو مجھے بھی نہیں پتا، میں تو بچوں کو نام سے نہیں شکلوں سے جانتا ہوں، لیکن جو نام ہے آپ بتا رہی ہو اس شخص کو پورا محلہ جانتا ہے۔ وہ صحیح کہہ رہا تھا، کیونکہ پتہ بھی تو میرے پاس اسی گھر کا تھا، لیکن شاید اس سے غلطی ہو رہی تھی۔ میں پیسے واپس کرنا چاہتی تھی، پر کچھ نہیں کر سکتی تھی، اور بہت زیادہ مجبوری تھی۔ سوچا کہ پیسے خرچ کر لیتی ہوں، اگر کوئی پیسے والا لینے کے لیے واپس آیا یا کبھی وہ بچہ ملا تو اس کو پھر پیسے دے دوں گی۔ ابھی میرا دل نہیں مان رہا تھا۔ اسی کریانے کی دکان پر چلی گئی، کافی سارا سامان لیا۔ میری بہن بھی حیران ہو گئی کہ اتنے پیسے کہاں سے آئے۔ میں نے کہا کہ ادھار لیے، اسی لیے واپس لینے آئی تھی۔ جو شخص مر گیا اس سے پیسے ادھار لیے؟ میں نے اس سے کہا کہ سوال نہیں کرو، یہ بات امی کو نہیں بتانا، کہ مجھے ابھی خود سمجھ آ جائے تو میں تمہیں بھی بتا دوں گی۔ گھر میں راشن پانی کا کافی سامان لے کر داخل ہوئی تو میری ماں بھی حیران رہ گئی، اور آج تو خوشی سے رونے لگی، کیونکہ 2 دن سے ہم نے ٹھیک سے کھانا نہیں کھایا تھا۔ اس کے بعد بھی کچھ سامان رہ گیا تھا جو کہ میری دونوں بہنیں لینے کے لیے گئی تھی۔
अब हमारे घर में इतना सामान था कि हमारा पूरा महीना तो सुकून से गुजर सकता था और कुछ पैसे बच भी गए थे। मेरा दिल नहीं मान रहा था। मैं अपने कमरे में बैठी थी, सोच रही थी कि गलत पता क्यों लिखवाया गया होगा उसके माँ बाप ने, और सुनने में आया था कि उस बच्चे को उसकी माँ दाखिल करवाने के लिए आई थी। यानी अगर वो शख्स उस बच्चे का बाप भी था तो वो इस दुनिया में नहीं था, लेकिन उसकी माँ तो जिंदा होगी। फिर ये सब कुछ क्या था? एक दिन मैं अपने कमरे में ही थी जब अचानक से मुझे ऐसे महसूस हुआ कि मैं अकेली नहीं हूँ। जब मेरी आँख खुली तो मैं हैरान रह गई। वो बच्चा मेरे पास बैठा था। मैं उसे देखकर बुरी तरह से चौंक गई। मैंने कहा कि कहाँ चले गए थे तुम, और वो पैसे मुझे क्यों देकर चले गए थे? लेकिन मैंने तुम्हारे पैसे खर्च कर दिए। इस बात पर उसके चेहरे पर कोई अजीब तासुर नहीं आया, जैसे उसे कोई परवाह नहीं थी। उसने मेरी टूटी हुई टांग पर हाथ रखा, जिसके ऊपर अब हमने प्लास्टर तो उतरवा ही दिया था, लेकिन अभी भी मुझे मुश्किल होती थी। मैंने कहा कि तुम बोल नहीं सकते, पर कभी कभी मैंने तुम्हें बोलते हुए सुना है, तुम्हारी आवाज़ सुनी थी। तुम बोल सकते हो, फिर बोलते क्यों नहीं हो? उसने मेरी इस बात का भी जवाब नहीं दिया। मुझे बच्चे से डर लग रहा था। मैंने अपनी बहन को बुलाने के बारे में सोचा कि अपनी बहन को आवाज़ देती हूँ और उससे कहूँगी कि इसके लिए कुछ खाने पीने को लेकर आए। जैसे ही मैं बोलने लगी, उसने मेरे मुंह पर हाथ रख लिया और अजीब सी आंखें निकालकर मुझे घूर कर देखने लगा, जैसे मुझे कह रहा हो कि किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। मैं बुरी तरह से डर गई। उसने अपना हाथ पीछे किया और मुझे उंगली से इशारा किया कि चुप हो जाओ। मुझे डर लग रहा था। ये बच्चा इस तरह से कभी भी पेश नहीं आता था। वो वहाँ से चला गया। इस दफ़ा भी मेरे बिस्तर के ऊपर काफ़ी सारे पैसे रखकर चला गया। अब तो मेरी हालत कुछ अजीब सी हो गई। मेरे दिल की आवाज़ कानों में आ रही थी और मुझे लग रहा था कि ये मेरा ख्वाब है। मैंने अपने आप को न जाने कितने थप्पड़ मारे ये महसूस करने के लिए कि ये ख्वाब है या नहीं, लेकिन ये तो हकीकत थी। मेरी बहन मेरे कमरे में आई तो मैंने पैसे छुपा लिए। उसने भी महसूस किया कि कोई चीज़ छुपा रही हूँ, लेकिन उसने मुझसे सवाल नहीं किया। मेरी हालत अजीब थी। उसने कहा कि खाना ले आऊँ आपके लिए? मैंने कहा नहीं, मुझे भूख नहीं है। मेरी बहन वहाँ से चली गई और मैं उसके सामने शर्मिंदा हो गई, क्योंकि उसे महसूस हो गया था कि मैं कुछ छुपा रही हूँ। अगला महीना शुरू होने वाला था और पैसों की ज़रूरत थी। उसने पहली बार भी इतने ज़्यादा पैसे दिए थे। एक महीने के अंदर ये बच्चा इतने पैसे कहाँ से लेकर आ सकता था? पहले तो मुझे ये लगा था कि शायद उसने सारे पैसे जमा किए होंगे, लेकिन अब तो एक महीना ही गुजरा था और इतने सारे पैसे उसके पास नहीं हो सकते थे। मैंने अपनी दोस्त को ये सब कुछ बताने के बारे में सोचा, लेकिन वो तो पहले ही खिलाफ थी। इसीलिए मैंने अपना इरादा तर्क कर लिया। अपनी अम्मी को अपने कमरे में बुलाया और उनको सब कुछ बता दिया। जब मैंने बच्चे का जिक्र किया तो अम्मी पहले गुस्सा हो गई। फिर मैंने उनको सारी बात बताई। ये भी बताया कि उसके घर भी गए थे और मोहल्ले वाले कह रहे थे कि इस नाम का कोई बच्चा नहीं है, बल्कि एक आदमी था, वो पागल था, वो मर चुका है। अम्मी ने कहा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये वही आदमी है जो बच्चे के रूप में यहाँ आता है। मेरी माँ ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? अगर वो मर चुका है तो वो यहाँ कैसे आ सकता है? अगर वो आदमी है तो वो बच्चे का रूप कैसे ले सकता है? तू घर में ये बात किसी को ना बताना। तेरी बहन पहले ही डरती है और हम लोग भी अकेले रहते हैं। मुझे भी डर लग रहा है। मैंने अम्मी को पैसे दे दिए। मैंने कहा कि आप ये पैसे रख लें, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। पहले जब मैं रात को सोया करती थी तो मेरी टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द होता था। मैं किसी को बताती नहीं थी क्योंकि इसका कोई इलाज नहीं था। मैं गोली भी खाती, लेकिन गोली भी मुझ पर असर नहीं करती थी। लेकिन आज मेरी टांग बिल्कुल भी दर्द नहीं कर रही थी। मैं सुकून से सो गई। सुबह जब मेरी बहन आई, मुझे उठाया करती थी, व्हील चेयर पर बिठाकर बाथरूम ले जाती थी। अभी तक मेरी सारी बहनें मेरा बहुत साथ दे रही थी। आखिर बहनें ही बहनों का साथ देती हैं। वो मेरे सारे काम कर दिया करती थी। लेकिन जब अगली रात हुई तो अचानक से बहुत तेज़ ज़लज़ला आने लगा और मुझे बचाने के लिए कोई मेरे कमरे में आ ही नहीं रहा था कि कोई आकर मुझे भी उठाता और बाहर ले जाता। लोग भी बाहर निकल आए। मैं उठी और हैरान रह गई कि मेरे पाँव तो ज़मीन तक चले गए थे और मैं अपने पाँव पर खड़ी थी। मैंने वहीं पर चिल्लाना शुरू कर दिया,
सब लोग ऐसे उठकर मेरे कमरे में आए जैसे कोई जलजला ही नहीं आया। वो लोग सो रहे थे। उन्होंने मुझे मेरे पाँव पर खड़े देखा तो हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि कदम बढ़ाओ। मैंने कहा मैं कदम नहीं बढ़ाऊंगी, नहीं तो मैं गिर जाऊंगी। मेरी माँ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, कदम बढ़ाना है, कदम बढ़ाओ। मैंने डरते हुए कदम बढ़ाया। मैं थोड़ा सा लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ी, पर मैं तो अपने पैरों पर चल रही थी। मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरा पाँव बैठे बैठे शल हो गया था। अब आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगा और कुछ ही देर में मेरा पाँव बिल्कुल ठीक हो गया था। मेरी टांग में ना तो कोई दर्द था ना शल थी। ऐसा लगता था कि मेरी टांग कभी टूटी नहीं थी। मैं चलते चलते पूरे कमरे में फिरने लगी। मैं हंस भी रही थी और रो भी रही थी। मेरी बहनें भी हैरान थी और मेरी माँ तो सजदे में गिर गई कि मेरी बेटी की टांगें ठीक हो गई है, जबकि डॉक्टर ने कहा था कि ये कभी नहीं चल पाएगी। मुझे वो लम्हा याद आया जब उस बच्चे ने मेरी टांग पर हाथ रखा था। मैं अपने पैरों पर चलती थी। अब मैंने अपनी अम्मी से कोई भी बात नहीं की। उनको जो मौजू बताया था वो भी उनके दिमाग से निकालने लगी। मैंने कहा कि शायद मुझे वहम हो रहा हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब मुझे इस बात की तह तक पहुंचना था और मुझे जानना था कि ये सब कुछ कैसे हो गया। हम अगले दिन डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर भी हैरान थी। उसने कहा कि ये तो कर्म हुआ है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि करिश्मे नहीं होते। अस्पतालों में इस तरह के काम होते रहते हैं। लोग तो मर के भी कुछ सेकंड्स बाद वापस आ जाते हैं। डॉक्टर्स का कहना था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अपनी ज़िंदगी में रोज़मर्रा के काम कर सकती हूँ। मुझे कोई भी मसला नहीं होगा। मुझे ऐसे लगता था कि मुझे मेरी ज़िंदगी वापस मिल गई है। मैंने व्हीलचेयर पर पूरे 6 महीने गुजारे थे और मेरे लिए ये वक्त बहुत मुश्किल था। अपने हाथ से काम करने का जो मज़ा है वो मोहताजी में बिल्कुल भी नहीं है। मोहताजी बहुत बुरी चीज़ है। फिर मैं अब नौकरी भी कर सकती थी, अपने घर को पहले की तरह चला सकती थी, लेकिन ये बच्चा, उसने मेरी इतनी मदद की, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं फिर से उस घर की तरफ गई और मोहल्ले वालों से पूछा। सारे मोहल्ले वाले एक ही कहानी सुना रहे थे कि इस नाम का यहाँ कोई बच्चा नहीं है। एक आदमी रहता था जो पागल था और एक दिन मर गया। उसकी फैमिली भी नहीं है। अब मैं बहुत परेशान रहने लगी। इसी तरह से 1 महीना गुजर गया। मैंने फिर से नौकरी करना शुरू की और इस दफ़ा मेरी किस्मत में शायद कुछ अच्छा लिखा था कि मुझे पिछली नौकरी से ज़्यादा अच्छी नौकरी मिल गई और ये स्कूल बिल्कुल मेरे घर के पास था, इसीलिए मेरा किराया भी बचता था। घर में फिर से हालात बेहतर होने लगे। एक रात मैं अपने कमरे में बैठी थी, बाहर बारिश हो रही थी, जब अचानक से वो बच्चा मेरे कमरे में आ गया। लेकिन मैं हैरान थी कि इतनी बारिश में आने के बावजूद भी उस पर पानी का एक छींटा नहीं था। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। मुझे डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन अगर वो चला जाता तो मेरे सवालों के जवाब कौन देता। मैंने कहा कि तुम कौन हो? तुमने मेरी टांग कैसे ठीक की? मेरी मदद क्यों की? तुमने ये सब कुछ क्यों किया? बिलाखिर उस बच्चे ने सर झुका लिया। उसके अंदाज से ऐसे लगा कि वो वहाँ से नहीं जाएगा। वो खिड़की के पर्दे के करीब जाकर खड़ा हो गया, यानी अब वो पर्दे के पीछे खड़ा था और मैंने ऐसा मंजर देखा कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उसका साया, यानी उसका वजूद जो मुझे पर्दे के पार से नज़र आ रहा था, वो अचानक से एक आदमी लगने लगा। वो कोई बच्चा नहीं था बल्कि एक आदमी था जो खिड़की की तरफ मुंह किए मुझसे मुंह मोड़ कर खड़ा था। उसने अपने हाथ कमर पर बांध रखे थे। उसके बाद मैंने उठकर दरवाजे को कुंडी लगाना चाही तो उसने कहा कि फिक्र नहीं करो, हमारी आवाज़ बाहर नहीं जाएगी। मैं डर गई। उसकी आवाज़ तो बिल्कुल किसी मर्द की आवाज़ जैसी थी। उसने कहा कि मैं इंसान नहीं हूँ, मैं एक जिन ज़्यादा हूँ, लेकिन मैं अच्छा जिन ज़्यादा नहीं था। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी गलतियाँ की थी, इसीलिए मुझे इस दुनिया में भेज दिया गया। यहाँ पर मुझे एक लड़की बहुत पसंद आ गई और मैंने झूठ बोलकर उससे शादी कर ली, उसे अपने घर में रख लिया। लेकिन ये सब कुछ नामुमकिन था, सिर्फ एक ख्वाब था। जब उसको मेरे बारे में पता चला तो वो बहुत ज़्यादा डरने लगी और जब मैंने उसे घर में कैद किया तो उसने खुदकुशी कर ली। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी, वो किसी और से मोहब्बत करती थी और उसकी शादी भी होने वाली थी। लेकिन मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया।
اس کے گھر والوں کو غائب کر دیا، جس شخص سے شادی کرنا چاہتی تھی اس کو بھی مار ڈالا اور اسے اٹھا کر اپنے ساتھ لے آیا۔ اسی لیے اس نے مجھے کبھی محبت نہیں کی، وہ تو میری طرف دیکھتی بھی نہیں تھی اور ہمیشہ سے بھاگ جانے کی کوشش کرتی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ جو میں چاہتا ہوں وہ نہیں ہو سکتا، لیکن اسے اپنے ساتھ رکھ کر مجھے خوشی ملتی تھی۔ میں اس کو حاصل نہیں کر سکتا تھا، لیکن اسے دور سے بس دیکھ سکتا تھا۔ میری محبت اسی طرح کی تھی اور میں مانتا ہوں کہ یہ میری غلطی تھی۔ میں کوئی اچھا کام نہیں کر رہا تھا، پر مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ وہ اتنا انتہائی قدم اٹھا لے گی۔ اب میں نہ اس دنیا میں رہ سکتا تھا نہ اس دنیا میں جا سکتا تھا۔ میں اس لڑکی سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا، وہ مجھے بہت یاد آتی۔ میں پاگلوں کی طرح چیختا چلاتا تھا۔ اب میں بیچ میں پھنس چکا تھا، میری ساری زندگی برباد ہو گئی تھی۔ اسی لیے میں ایک بچے کا روپ لے کر اسکول جایا کرتا تھا، جہاں پر دوسرے بچوں کو دیکھ کر مجھے خوشی ملتی تھی۔ مجھے بچوں کے ساتھ رہنا اچھا لگتا تھا، اسی لیے بس میں وہ روپ لے کر وہاں پر چلا جایا کرتا اور میرا دن گزر جاتا۔ تم وہ واحد لڑکی تھی جس نے میری طرف توجہ کی اور میری مدد کرنے کی کوشش کی۔ تم میری ہمدرد تھی، میں یہ پہلے ہی جان گیا تھا۔ تمہارے دل میں خوف خدا تھا، تم نے میری جان بچائی اور اس کے لیے اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیا۔ اگر تو میری جان نہیں بچاتی تب بھی میرے ساتھ کچھ ہونے والا نہیں تھا، لیکن تمہیں کیا پتا تھا؟ اسی لیے تم نے اپنی زندگی کو میرے لیے برباد کر لیا۔ تو میں نے تمہاری مدد کرنے کی کوشش کی اور میں تمہاری مدد جاری رکھوں گا۔ تمہیں جتنے پیسے دے کر گیا تھا اتنے ہی پیسے ہر مہینے تمہارے پاس کہیں نہ کہیں سے آ جایا کریں گے، لیکن تم نے یہ بات کسی کو نہیں بتانی۔ تم نے اپنی امی کو یہ بات بتائی ہے، پر میں کچھ ایسا کروں گا کہ ان کے دماغ سے یہ بات نکل جائے گی۔ بس اب اس کے بعد تمہاری زندگی میں سب کچھ اچھا ہوگا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن تم نے کسی کو بھی میرے بارے میں بتانا نہیں ہے۔ مجھے اس سے بہت زیادہ اب ڈر لگ رہا تھا۔ شکر ہے کہ وہ مجھ سے دور کھڑا تھا، میں اس کو اپنے کمرے میں محسوس کر کے ہی ڈر رہی تھی۔ وہ ایک جن زیادہ تھا جو بچے کے روپ میں ہماری دنیا میں آیا تھا۔ یہ کتنی عجیب بات تھی، ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ یہ تو صرف کہانیوں میں ہوتا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا میں تمہاری شکل دیکھ سکتی ہوں؟ اس نے کہا کہ نہیں، تم میری شکل نہیں دیکھو تو اچھا ہے، ویسے بھی یہ میری اصلی شکل نہیں ہے، میں تمہیں اپنی اصلی شکل دکھانا بھی نہیں چاہتا۔ میں نے کہا کہ تم پریشان نہیں ہو، تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ ہم سب انسانوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے، سب کی زندگی میں دکھ ہوتے ہیں۔ اس نے کہا کہ میں اس لڑکی سے بہت محبت کرتا تھا، میں نے اسے مرتے ہوئے دیکھا ہے۔ مجھے پتا ہے کہ تم مجھے تسلی دینا چاہتی ہو، لیکن مجھے تسلی نہیں ہونے والی۔ میرے دکھ کا اندازہ کوئی بھی نہیں لگا سکتا، لیکن یہ یاد رکھنا کہ میں کوئی اچھا جن زیادہ نہیں تھا۔ میں نے غلطی کی تھی، اسی لیے مجھے سزا ملی۔ ظالم لوگوں کے نصیب میں محبت نہیں ہوتی، پر میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، کیونکہ تم ایک اچھی انسان ہو۔ اچھے انسانوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں تم سے دوبارہ سے ملنے کے لیے آؤں گا، کیونکہ میں کبھی بھی تم سے اب ملنے کے لیے نہیں آؤں گا، لیکن میں تمہاری مدد ضرور کرتا رہوں گا۔ اس نے اتنا کہا اور اچانک پردہ ہوا سے اڑا۔ جب پردہ واپس اپنی جگہ پر آیا تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں کھڑکی کے پاس گئی اور آس پاس دیکھا، آس پاس کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ پیسے اپنی جگہ پر ہی پڑے تھے جہاں ہمیشہ سے پڑے ہوتے تھے۔ اس کے بعد تو ہر مہینے بھی وہ پیسے مجھے مل جایا کرتے اور میری نوکری بھی بہتر سے بہتر ہوتی جا رہی تھی۔ میری ماں کا کاروبار اب چلنے لگا تھا۔ میری بہنوں نے بھی گھر میں اب ٹیوشن پڑھانا شروع کر دیا تھا۔ ہم سب نے مل کر ہاتھ پاؤں مارے اور بالآخر ہماری زندگی بہتر ہونے لگی۔ ہم اچھے گھر میں شفٹ ہو گئے اور میں نے اپنی بہنوں کی شادیاں بھی پکی کروا دی، لیکن خود ابھی تک شادی نہیں کی تھی۔ مجھے ہر مہینے پیسے مل جایا کرتے ہیں، یہ بات میں کسی کو بھی نہیں بتاتی ہوں۔ میں خود بھی حیران ہوتی ہوں، اس بچے کی شکل ابھی تک میری آنکھوں میں ہے۔ وہ بہت ہی خوبصورت اور معصوم بچہ تھا، لیکن دراصل وہ بچہ نہیں، وہ ایک جن زادہ تھا جس کا دل ٹوٹا ہوا تھا، جس کو اس کی محبت نہیں مل سکی تھی، اور جس کو محبت نہ ملے وہ بالکل ایسا ہی ہو جاتا ہے۔
چاہے وہ کوئی انسان ہو یا کوئی جن زادہ ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اردو ریڈیو کو لازمی سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔